ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ವಾಚ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ ಪಟ್ಟಣத்தின் ಜಾಮಕಾರர்கள் ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಾಗಿ, ಮತ್ತು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಜನರು ಏರಳವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವ. ಇವತ್ತು 70% ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, 70% ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗುವ ಜಾಗ ಏನಂದರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಮತ್ತು ಶಿವಾಜಿನಗರ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್, MG ರೋಡ್. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರೋಡ್, MG ರೋಡ್. 70% ಮಕ್ಕಳು ಇಂದ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. 70% ಮಕ್ಕಳು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೇ ಅದು ಒಂಥರ ಬಾರು, ಪಬ್ಸ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಬಟ್ಟೆಗಳು, ತಿನ್ನುವ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಮೆಟ್ರೋ, ತಿನ್ನುವ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕೇಳಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಏನು ನೋಡಿದ್ರೂ ಈ ಪಬ್ಗಳು, ಬಾರ್ಗಳು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆಟ ಆಡುವುದು ಹಿಂಗೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದೆ, ಜಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್ ಏರಿಯಾ. MG ರೋಡಿಂದ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಏನು ಕೇಳಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಜಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಜಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋ ಜಾಗ, ಆದರೆ ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿழ்ச்சியும் ಅನ್ಯಾಯமும் ಅಂತ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಓದಿದೆ, ಮಹಿழ்ச்சியும் ಅನ್ಯಾಯமும். ಅದಕ್ಕೆ MG ರೋಡ್. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ರಶ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು 24/7. ಸಂಡೇ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ನೈಟ್ಗಳು, ಆ ರಾತ್ರಿ ಇಂದ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇಂದ ಏನೇನೋ ಹೆಸರುಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಗಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೈಟ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅದು ಏನೇನೋ ಒಂದು ಹೆಸರು, ಪೇರು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ 10,000 ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಬಾರ್ 10,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ 10,000 ಇದೆ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಯಾರಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ MG ರೋಡಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನೋವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. நல்ல தகப்பனே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர ஏசப்பா, ஸ்தோத்திர ஏசப்பா, ஸ்தோத்திர ஏசப்பா, ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திர இயேசுவே. அப்பா இயேசுவே, ஸ்தோத்திர ஏசப்பா, ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திர, நாங்கள் இருக்கிற ஏசப்பா இந்த பெங்களூர் பட்டணத்தை உம்முடைய கரத்தில் கொடுக்கிற இயேசுவே, ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಮ್ಮನ್ನು ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಪ್ಪ ಜಾಮಕಾರರಾಗಿ, ಕಾವಲ್ಕಾರರಾಗಿ ನೀವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ದೇವರೇ, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ, ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಯೇಸುವೆ ನೀವು ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಜನರು ಹೇರಳವಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬರುವ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. MG ರೋಡ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಈ ಶಿವಾಜಿನಗರ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಅಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಉಮ್முடைய ಕರத்தில் ಒಪ್ಪು ಕೊಡುಕ್ರೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ, ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರನ್ನು ನೀವು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். ಜನರೆಲ್ಲ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ஏசப்பா. அப்பா உங்களை அறிந்து கொள்ளணும் ஏசப்பா, நீரே மெய்யான தேவன் என்று அறிந்து ஏசப்பா, ஸ்தோத்திர ஏசப்பா.
அப்பா இயேசுவே உம்மை ஆராதிக்கும்படிக்கு உம்மை தேடும்படிக்கு ஏசப்பா. அப்பா ஏசப்பா உண்மையான தேவனாகிய உம்மை தேடும்படிக்கு ஏசப்பா. அவங்களுக்கு ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் நீங்கள் கிருபை கொடுங்க ஏசப்பா. ஏனோ தானோ என்று இந்த உலகத்திலே வாழாதபடிக்கு அப்பா இயேசுவே உம்மை அறிந்து கொண்டு உமக்காக வாழும்படிக்கு ஏசப்பா. இந்த ஜனங்களே ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் 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 நீர் தெரிந்து கொள்ளும்படிக்காய் ஜெபிக்கிறோம். மனமிறங்கும்படிக்காய் ஜெபிக்கிறோம். அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் இவர்களை தொடும்படிக்காய் ஜெபிக்கிற ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. தாங்கள் படித்த படிப்பு ஏசப்பா, கல்வி ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா, செய்கிற வேலை இதையெல்லாம் வைத்துக்கொண்டு ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். மனம் போல வாழ்கிற இந்த ஜனங்களை தொடும்படிக்காய் ஜெபிக்கிற ஏசப்பா. பெண் பிள்ளைகளை தொடும்படிக்காய் ஜெபிக்கிற இயேசுவே ஸ்தோத்திர ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. இந்த ஜனங்களை எல்லாம் தொடுங்க. இந்த இடங்களில் எல்லாம் ஏசப்பா சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படட்டும். ஜனங்கள் கூட்டம் கூட்டமாய் மனம் திரும்பட்டும் ஏசப்பா. உம்முடைய ராஜ்யத்துக்கு தகுதியானவர்களாய் ஒவ்வொருவரையும் அப்பா என் தேவன் நீர் மாற்றும்படிக்காய் ஜெபிக்கிற ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திர இயேசுவே ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. ஸ்தோத்திர ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா இரவு பகல் என்று பாராதபடிக்கு மனம் போல ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. சுற்றி கொண்டு ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். ராத்திரி எத்தனை மணி ஆனாலும் அப்பா வீட்டிற்கே போகாது ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. வெளி இடங்களில் சாப்பிட்டு கொண்டு அப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சுற்றி கொண்டு இருக்கிற அந்த பிள்ளைகளை எல்லாம் தேவனில் தொடும்படிக்காய் ஜெபிக்கிற ஏசப்பா. ஆண்களுக்கு இணையாக பெண்களும் இந்த நாட்களில் ஏசப்பா குடிக்கிறாங்க ஏசப்பா. மதுபானத்துக்கு அடிமையாக இருக்கிறாங்க ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. இதிலிருந்து எல்லா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. கட்டி வைத்திருக்கிற பொல்லாத சத்துருவை அப்பா இயேசுவின் நாமத்தில் நிர்மூலமாக்கி ஜெபிக்கிற ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. என் பிள்ளைகளை நீர் தொடுபடிக்காய் கெஞ்சுகிற ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அறியாமையில் இருக்கிறாங்க ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அவர்கள் படித்த படிப்பு ஏசப்பா ஸ்தோத்திர, அவர்கள் பார்க்கிற வேலை ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அவர்களை ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஆளுகை செய்து கொண்டு இருக்குது இயேசுவே ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். என் தேவ நீர் ஒருவர் இருக்கிறீர் அப்பா. நீர் வல்லமையும் பயங்கரமான பராக்கிரமம் உள்ள தேவன் இயேசுவே ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம். நீர் நியாயாதிபதி என்பதை அந்த ஜனங்கள் அறியும்படிக்கு ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அந்த இடங்களில் ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர ஏசப்பா இருக்கிற ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா ஒவ்வொருத்தரையும் நீர் தொடும்படிக்காய் அங்கே வியாபாரம் செய்கிறவர்கள், தொழில் செய்கிறவர்களை, கடைகளை வைத்திருக்கிறவர்களே ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. ஒவ்வொருத்தரையும் நீர் தொடும்படிக்காய், அவர்களோடு இடைபடும்படிக்காய், பேசும்படிக்காய், பயத்தின் ஆவியை கொடுக்கும்படிக்காய், மனசாட்சிக்கு பயந்து நடக்கும்படிக்கான இருதயத்தை அப்பா நீர் கொடுக்கும்படிக்காய் ஜெபிக்கிறோம் ஜெபிக்கிறோம் ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். அப்பா எத்தனையோ பிள்ளைகள் ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படியாமல் ஏசப்பா இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு போய் ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா ஸ்தோத்திர. பெற்றோருக்கு வேதனை கொண்டு வருகிற பிள்ளைகளை எல்லாம் நீர் தொடும்படிக்காய் நாங்கள் ஜெபிக்கிற இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. வாகனத்தில் போகிறவர்கள் அப்பா அந்த வழியாக யார் யாரெல்லாம் வாகனத்தில் போகிறாங்களோ, காரில் போகிறாங்களோ ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே பஸ்ஸில் போகிறாங்களோ அவர்களை எல்லாம் தொடும்படிக்காய் ஜெபிக்கிற ஏசப்பா. சிவாஜி நகர் பஸ் ஸ்டாப் உம்முடைய கரத்தில் கொடுக்குறோம். கமர்ஷியல் ஸ்ட்ரீட் உம்முடைய கரத்தில் கொடுக்குற ஏசப்பா. எம்ஜி ரோடு உம்முடைய கரத்தில் கொடுக்குற ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். அந்த இடங்களை எல்லாம் தேவனீர் ஆளுகை செய்வீராக. என் பூமி அது நிறைவு என்னுடையது என்று சொன்னீங்களே சப்பா. அந்த இடங்களை எல்லாம் என் தேவனீர் ஆளுகை செய்யும்படிக்காய் ஜெபிக்கிற சப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா. ஸ்தோத்திர சப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். அந்த இடங்களில் எல்லாம் இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர சப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம். சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படட்டே சப்பா ஸ்தோத்திரம். ஜனங்கள் மனம் திரும்பட்டே சப்பா. ஜெபிக்கிற பிள்ளைகள் எழும்பட்டு வேலை ஸ்தலங்கள் சப்பா. ஜெபிக்கிற பிள்ளைகள் எழும்பட்டே சப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா. அப்பா இயேசுவே உமக்கு நன்றி 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 ஏசப்பா நன்றி ஏசப்பா. வருகிற நாட்களில் ஏசப்பா எங்களுடைய பெங்களூர் பட்டணத்தில் மாற்றத்தை கொண்டு வாங்க ஏசப்பா. இது எல்லாம் எங்களுடைய பெங்களூர் பட்டணத்திற்கு சாபமாக இராதபடிக்கு எங்கள் பெங்களூர் பட்டணத்தை நீர் வேலி அடைக்கும்படிக்காய், காக்கும்படிக்காய், மனம் இறங்கும்படிக்காய் ஜெபிக்கிற ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. எவ்வளோ பார் ரெஸ்டாரண்ட்டுகள் ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. பெங்களூர் பட்டணத்தில் இருக்குது ஏசப்பா. அவைகள் எல்லாம் ஒரு ஒழுங்குக்கு வரட்டே ஏசப்பா ஸ்தோத்திர.
அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா நேரங்கள் ஏசப்பா, ராத்திரி எல்லாம் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா, அதை ஓப்பன் பண்ணி வைக்காதபடிக்கு அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம். கவர்மெண்ட் ஏசப்பா அதுக்கான டைமை கொடுக்கும்படிக்காய், இவ்வளோ நேரத்துலேருந்து இவ்வளோ நேரத்துக்குள்ள எல்லாம் மூடிடணும்னு சொல்லும்படிக்காய் அப்பா இயேசுவே அப்படிப்பட்ட அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். அப்பா நேரங்களை ஒதுக்கும்படிக்காய் இயேசுவே நாங்கள் ஜெபிக்கிற சப்பா, இரவு பகலா அப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம் பார்களையும் பப்புகளையும் ஏசப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திர நேரங்களை செலவழிக்கிறாங்க சப்பா ஸ்தோத்திரம். இதெல்லாம் ஒழுங்குக்கு வரும்படிக்காய் அப்பா தேவையில்லாத இடங்கள் எல்லாம் மூடப்படும்படிக்காய் ஜெபிக்கிற சப்பா. கோவிட்ல இந்த இடங்களை எல்லாம் என் தேவனீர் மூடி வைத்திருத்தீங்களே சப்பா. எங்கள் தேசம் எங்கள் பெங்களூர் பட்டணம் அமைதியாக இருந்ததே சப்பா ஸ்தோத்திர. இரைச்சலும் அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திர ஸ்தோத்திர. இரவு நேரங்களில் ஆடல் பாடலும் இரைச்சலும் சத்தம் ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அமைதியான சூழ்நிலை அப்பா இப்போது இல்லை ஏசப்பா ஸ்தோத்திர. கோவிட் டைமில் ஏசப்பா பெங்களூர் பட்டணம் எவ்வளோ அமைதியாக இருந்தது ஏசப்பா. இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஜனங்கள் மனம் திரும்பணும், ஜனங்கள் மனம் திரும்பட்டே சப்பா. ஜனங்கள் மனம் திரும்பட்டே சப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா. ஜனங்கள் மனம் திரும்பட்டும், மனம் திரும்பட்டும், மனம் திரும்பட்டே சப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். ஜனங்களை எல்லாம் தொடுங்க சப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். தேவனாகிய நீர் வரும்போது உமக்கு முன்பதாக சப்பா குற்றமில்லாதவர்களாய் சப்பா ஸ்தோத்திரம் சந்திக்கும்படிக்கு அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். ஒவ்வொருத்தரையும் தொடும்படிக்காய் ஜெபிக்கிற வாலிப பிள்ளைகளை எல்லாம் தொடுங்க சப்பா. பெங்களூர் பட்டணத்தில் இருக்கிற எல்லா வாலிப பிள்ளைகளையும் தொடுங்க சப்பா ஸ்தோத்திரம் சப்பா. ஸ்தோத்திர சப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர. பெற்றோர்களை வேதனைப்படுத்தி ஏசப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா. அப்பா இப்படியா ஏசப்பா ஸ்தோத்திர இருக்கிற பிள்ளைகளை எல்லாம் நீர் தொடும்படிக்காய் ஜெபிக்கிற சப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா. அப்பா என் தேசத்தின் பெங்களூர் பட்டணத்தில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வாங்கப்பா, மாற்றத்தை கொண்டு வாங்க சப்பா. அப்பா இந்த காரியங்களுக்காக எப்படி ஜெபிக்கிறதுன்னு கூட எங்களுக்கு தெரியறதில்லை சப்பா சுதர சப்பா. என் தேவனீர் எல்லாவற்றையும் அறிவிங்க சப்பா சுதர சப்பா. அப்பா சோத்திர சோத்திர. எங்களுடைய ஏக்கங்கள் எல்லாம் அறிவிங்க சப்பா. நாங்கள் என்ன விரும்புகிறோம் என்பதை நீங்கள் அறிவிங்க சப்பா சோத்திர சப்பா சோத்திர சப்பா. இந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் மனம் திரும்பட்டே சப்பா. பார்களையும் கிளப்புகளையும் ஏசப்பா நேரத்தை செலவு பண்ணி ஏசப்பா மனம் போல வாழ்கிற இந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் மனம் திரும்பட்டு ஏசப்பா, மனம் திரும்பட்டு ஏசப்பா, மனம் திரும்பட்டு ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். எங்கள் பெங்களூர் பட்டணத்தை அப்பா ஸ்தோத்திரம் அப்படியே ஏசப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா ஆளுகை செய்து நடத்த வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிற சப்பா. உடைய கரத்தில் எல்லாவற்றையும் ஒப்பு கொடுக்கிற சப்பா. அப்போ அந்த பெங்களூர் பட்டணத்தை குறித்து ஏசப்பா நீர் என்ன திட்டம் வைத்திருக்கீங்க, திட்டத்தின் பாதையில் எங்களை நடத்துங்க. எதுக்காக ஜெபிக்கணும், எப்படி ஜெபிக்கணும் எங்களுக்கு கற்றுத்தாங்க சப்பா. அப்பா சுத்திரன் நீர் தாமே வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சுகளோடு விண்ணப்ப பண்ணுகிற ஆவியானவர் தாமே நீர் தாமே எங்களை ஆளுகை செய்ய வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிற சப்பா. சுத்திர சப்பா சுத்திரம் 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 சுத்திர சப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திர சப்பா. ஜெபத்தில் நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்கிற தேவனாக இருக்கீங்க சப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா. நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க சப்பா, எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க சப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர. ஜெப ஆவியை விண்ணப்பத்தின் ஆவியை தாங்க சப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா. அப்பா இந்த உம்முடைய இருதயத்தின் விருப்பத்தை அறிந்து ஜெபிக்கணும் சப்பா ஸ்தோத்திர. ஏனோ தானோ என்று அப்பா ஒரு ஜெபம் இல்லாதபடிக்கு சப்பா உம்முடைய இருதயத்தில் என்ன காரியம் இருக்குதோ இந்த பெங்களூர் பட்டணத்தை குறித்து நீங்கள் என்ன வைத்திருக்கீங்களோ சப்பா அதை அறிந்து ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளாய் நீர் எங்களை மாற்றும்படிக்காய் ஜெபிக்கிற சப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா. என்னுடைய ஜெபத்தை கேட்டு பதில் தாங்க, அற்புதங்களை செய்யுங்க சப்பா. எங்கள் பெங்களூர் பட்டணத்துக்கு ஒரு மாற்றத்தை நீர் தரும்படிக்காய் ஜெபிக்கிற சப்பா. நம்முடைய கரத்தில் எல்லாவற்றையும் ஒப்பு கொடுக்குறோம், நீங்கள் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க, ஆளுகை செய்யுங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென் ஆமென். தொடர்ந்து இந்த இடங்களுக்காக ஜெபிங்க. சிவாஜி நகர் பஸ் ஸ்டாப்காண்டி ஜெபிக்கணும். நிறைய பேர் எங்கே போனாலும் சரி, இந்த எம்ஜி ரோடுக்குனாலும் சரி, கமர்ஷியல் ஸ்ட்ரீட்டுக்குனாலும் சரி, போகிறவர்கள் அந்த வழியாக தான் போவாங்க. அங்கே அதுக்காண்டி நீங்கள் ஜெபிக்கலாம். நான் பெங்களூர் வந்தோடனே எனக்கு சிவாஜி நகரில் தான் எனக்கு ஆண்டவர் வேலை கொடுத்தாரு. சிவாஜி நகர் கார்பரேஷன் ஸ்கூல் பிபிஎம்பி ஸ்கூலில் தான் எனக்கு வேலை கிடச்சிது. பஸ் ஸ்டாப்பில் ஒரு நாள் நாங்கள் பஸ் ஸ்டாப்பில் நின்றுட்டுருக்குறோம். ஈவினிங் ஸ்கூல் முடிஞ்சு ஒரு 4 o'clock 5 o'clock இருக்கும். நின்றுட்டுருக்குறோம்.
நிறைய நிறைய ஸ்கூல் பிள்ளைங்க, காலேஜ் பிள்ளைங்க நின்றுட்டுருக்குறாங்க. ஒரு பையன் வந்து என்ன பண்ணான்னா, அந்த பையன் இந்த பிள்ளையும் சின்ன பிள்ளை தான். ஒரு 9th 10th படிக்கிற பிள்ளையா தான் இருக்கும். அந்த பையனை பார்த்தாலும் ஒரு 11th 12th 10th இந்த மாதிரி படிக்கிற பையனாக தான் இருப்பான். ஒரு பையன் வந்தான், ஒரு பிள்ளையோட கையை பிடிச்சான், பிளேடை வச்சு ஒரே கோடு போட்டுட்டு ஒரே ஓட்ட ஓடிட்டான். அந்த பிள்ளைக்கு கையிலேருந்து ரத்தம் அப்படியே வடியுது. அவன் என்ன சொல்கிறான்னா, நீ இருக்கிறதுக்கு செத்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழில் தான் பேசுகிறான். நீ இருக்கிறதுக்கு செத்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிள்ளையோட கையை பிடிச்சி ஒரே கோடு பிளேடு வச்சுருக்கிறான், ஷேவிங் பண்ணுற பிளேடு. ஒரே கோடு போட்டு ஓட்டான். அப்புறம் அங்கே உள்ளவங்கெல்லாம் மற்ற இந்த ஸ்கூலில் இருக்கிற டீச்சர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து கைக்கு கர்ச்சீப் வச்சு கட்டி ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போனாங்க. இந்த அது ஒன்று ஒரு 9th 10th இவ்வளோ தான் இருக்கும். 9th 10th படிக்கிற பிள்ளை தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நடக்குது. நம்ம பிள்ளைங்களை நம்ம பத்திரமா பாதுகாத்துக்கணும். அவங்களுக்கு எல்லாம் இப்போ உள்ள பிள்ளைங்களுக்கு எதுவுமே நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு தேவையில்லை, எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியுது. இதான் நம்ம பிள்ளைங்களுக்காண்டி நம்ம ஜெபிக்கணும். நம்மளுடைய பிள்ளைகளை தேவன் பாதுகாத்து கொள்றதுக்காண்டி நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிக்கணும். கர்த்தர் தாமே இந்த இடங்கள் எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கணும். அங்கே இருக்கிற ஜனங்கள் நிறைய ஜனங்கள் சிவாஜி நகர், அல்சூர் அதெல்லாம் தமிழ் ஜனங்கள் தான் அதிகமாக இருக்கிறாங்க. நம்ம அவங்களுக்காக ஜெபிக்கணும். தொடர்ந்து இந்த இதுக்காண்டி ஜெபம் பண்ணுங்கள். ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅವರೇ ಸೂರ್ಯನು ಗುರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಇವತ್ತು Psalm 89:9 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಯಾರಿಂದ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗಲೂ Psalm 89:9 தேவரே சமுத்திரத்தின் பெருமையை ஆளுகிறவர், அதன் அலைகள் எழும்பும்போது அவைகளை அடங்க பண்ணுகிறீர். 13 உமக்கு வல்லமையுள்ள புயம் இருக்கிறது, உம்முடைய கரம் பராக்கிரமம் உள்ளது, உம்முடைய வலது கரம் உன்னதமானது. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇನೆ. ಸಮುದ್ರದ ಹಳ್ಳೆಕಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡಿರುವವನು ನೀನು. ಸಮುದ್ರದ ಹಳ್ಳೆಕಲ್ಲೋಳಗಳನ್ನು ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ இட்டுக்கொண்டிருபவனு நீனு. தமிழில் வந்து சமுத்திரத்தின் பெருமையை ஆளுகிறவன் கொடுத்துருக்குது. இங்கிலீஷில் வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியாக கொடுத்துட்டாங்க, கண்ட்ரோலில் ஆண்டவர் வச்சுருக்கிறாருன்னு சொல்லி ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೈಬಲ್ வந்து அப்படி சொல்லியிருக்குது. ಅಂಕೆ ಅಂತ ಏನು தமிழ்ನಲ್ಲಿ வந்து சமுத்திரத்தோட பெருமையை ஆளுகிறவர், ரூல் பண்ணுகிறவர் இருக்குது. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ வந்து ಸಮುದ್ರದ ಕಲ್ಲೋಳಗಳನ್ನು ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವವನು ನೀನು. ಅಂಕೆಯಿಂದ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಅಂಕೆ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ಮ್, ಒಂದು ಚುಕ್ಕ, ಒಂದು ಪಿಡಿ, அது ஒரு பிடிಯಿಂದ சொல்லப்பட்டிருக்குது. சுக்கான் பிடி. ಈಗ ಶಿಪ್ಪೆல்லாம் ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, சுக்கான் பிடி. அவர் தன்னுடைய பிடியிನಲ್ಲಿ இட்டுக்கொண்டிದ್ದಾರೆ, கையிನಲ್ಲಿ பிடிச்சிருக்கிறாரு அதோட அலைகளை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಭುಜವು ಮಹಾಬಲವುಳ್ಳದು, ನಿನ್ನ ಹಸ್ತವು ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳದು. ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಭುಜವು மகாபலவுள்ளது, நின்ன ஹஸ்தவு சக்தி உள்ளது. அவர் கை வந்து பராக்கிரமம் உள்ளது. ಭುಜವು ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಡಿಂದ, ಭುಜ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡು, ಆಮೇಲೆ ஷோல்டரு, தோல் வலிமை. தமிழில் வந்து தோல் வலிமை, அவருடைய தோல் வலிமை வந்து மகாபலன் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது. இன்றைக்கி வந்து இந்த 2 காரியம். ஒன்று வந்து சேனாதீஸ்வரனாத யெகோவன் வந்து சமுத்திரத்தை அவருடைய பிடியில் வச்சுருக்காரு. ಸಮುದ್ರத்தೋட ಅಲೆகளை அவர் கைಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು
அவருடைய ಭುಜವು ಮಹಾಬಲವುಳ್ಳದು, ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳದು ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಅವರ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಆಯುಧಗಳು, ಈಟಿ, ವಾಳು ಅದೆಲ್ಲ ತೇವಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಈ ವಚನಗಳನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ದೇವರೇ ನೀವು ಏನು ಕೇಳಬೇಕು, ಸಮುದ್ರத்தின் ಅಲೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಪಿಡಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಭುಜಬಲ ಪರಾಕ್ರಮ ಉಳ್ಳದು. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಅವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು போர்க்களத்தில் போய் யானை கூடயோ மக்கள் கூடயோ சண்டை போடுறது ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ, ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ನೀವು ಇಂಥ ದೇವರು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವವರು. ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೀಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ದೇವನ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋದು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ನಾವು ಈಗ ಯುದ್ಧ ವೀರನು ಅವರೇ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ, ಅವರೇ ಯುದ್ಧ ವೀರನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೈಲಿ ಒಂದು ದಿನವೂ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. அக்கினியில் நடந்து வந்தோம்னு சொல்லி நம்ம பாடுறோம். சில நாள் நம்ம நடக்கும்போது ஏதோ அக்கினி மேலே நடந்து போகிற மாதிரி தான், நீர் மேலே நடந்து போகிற மாதிரி தான் சில நாட்கள் இருக்குது. அதெல்லாம் கடந்து நம்ம வரோம். அதனால் யுத்தம் பண்ணுறதுன்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம படிக்கும்போது ದೇವನುடைய ವಲ್ಲಮೆಗಳು, ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಯಾರಿಂದ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ, ನಮಗೊಂದು ಬಲ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವೀಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ, ಸಮುದ್ರದ ಹಳ್ಳೋ ಕಳ್ಳಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ ದೇವರೇ. சமுத்திரத்தின் பெருமையை ஆளுகிற தேவனீர் ஏசப்பா. அப்பா சோதர உம்முடைய கரத்தில் ஏசப்பா வல்லமை உள்ளது ஏசப்பா. அப்பா சோதர ஏசப்பா, சோதர ஏசப்பா, உம்முடைய புயத்தில் ஏசப்பா சக்தி உள்ளது ஏசப்பா. சோதர ஏசப்பா, அப்பா சோதர ஏசப்பா, சக்தி ಇದೆ இயேசுவே. சோதர ஏசப்பா, அப்பா இயேசுவே, சோத்திரம் சோத்திரம் சோதர ஏசப்பா. அப்பா உம்முடைய மகா பலத்தினாலே ஏசப்பா சோதர, நீர் எங்களை ஆளுகை செய்யுங்க ஏசப்பா. இந்த உலகத்தை ஜெயிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு பலன் தாங்க ஏசப்பா. சோதர ஏசப்பா, நீர் எங்களோடு இருங்க சப்பா. சோதர சப்பா, சோதர சப்பா, எங்களை பார்க்கிறவர்களை சப்பா. சோதர சப்பா, உண்மை காணும்படிக்கு அப்பா சோதர, நீர் எங்களோடு இருந்து நடத்தும்படிக்காய் நாங்கள் ஜெபிக்கிற சப்பா. சோதர சப்பா, அப்பா இயேசுவே, சோத்திரம் சோத்திரம் சோத்திரம். தொடர்ந்து சப்பா அப்பா இந்த வாட்ச்மேன் ஆஃப் த சிட்டி, இந்த அப்பா இயேசுவே ப்ரேயர் ஏசப்பா. அப்பா யார் யாரெல்லாம் பார்க்குறாங்களோ ஏசப்பா, யார் யாரெல்லாம் கேட்குறாங்களோ, யார் யாரெல்லாம் ஜெபிக்கிறாங்களோ அவர்கள் எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கட்டும் சப்பா. சோதர சப்பா, அவங்க குடும்பத்தில் சமாதானம் இருக்கட்டும் சப்பா. பெங்களூர் பட்டணத்துக்காக அப்பா சோதர சப்பா, சோதர ஜெபிக்கும் போதே சப்பா. சோதரா சத்துரு அவங்களுக்கு விரோதமாக எழும்பாத பிடிக்க சப்பா. சோதர சப்பா, அப்பா உம்முடைய புஜபலத்தினாலே சப்பா. சோதரம் சோதர சப்பா, உம்முடைய வல்லமையினாலே, உம்முடைய சக்தியினாலே இந்த குடும்பங்களை சப்பா யார் இந்த ப்ரேயர் கேட்குறாங்களோ அவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் சப்பா நீர் ஆளுகை செய்து காக்கும்படிக்காக ஜெபிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே, ஆமென்.